Welcome to Complementary Electronics Semester 1, and this is for BSc Main Physics students. And today we discuss series voltage divider circuit. Series voltage divider circuit in Complementary Electronics Chapter 1. Continuation. Series voltage divider circuit. At first we read a question. Draw a simple series voltage divider circuit and find the different voltages in terms of total voltage applied. ഒരു സീരീസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരോ വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു സീരീസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ R1 R2 രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ അക്രോസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ VR1 VR2 ആണ്. ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. A simple voltage divider circuit is shown in the figure. Here V is the main voltage applied. R1 and R2 are two resistors. VR1 and VR2 are the two voltages across them. And we have to also find the V1 in the potentiality A, V2 in the potentiality B, and V3 in the potential at C. R1 and R2 are the two series resistors. These are three different points. Three different points A, B, C are shown in the figure. The point C is taken as ground. C താഴെയുള്ള പോയിൻ്റാണ്, അത് ഗ്രൗണ്ട് പോയിൻ്റാണ്. അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 BC 0. Therefore VC equal to V3 is 0. VA is equal to potential at A, that is equal to V1, which is equal to the battery voltage V. Current in this circuit I is V by R, that is V by R1 plus R2. Potential across R1, IR1. That is V by R1 plus R2 into R1. Similarly, VR2 is IR2, V by R1 plus R2. IR2, V by R1 plus R2 into R2. I is V by R1 plus R2. V is the supply voltage. At B, VB, the voltage VB, which is equal to V2, that is equal to V minus VR1. V minus VR1. VR1 you calculate and give. VR1, that is V minus VR1 by R1 plus R2. R1 plus R2. That we can simplify. And we have VA is equal to V. VB is equal to VR2 by R1 plus R2. That step is repeated. These are the two voltages. VC is 0. And VB is, what is VB? VR2 by R1 plus R2. VA is V. VB is VR2 by R1 plus R2. And VC is 0. അതേ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡയഗ്രാം ബിലോ, ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ VA, VB ആൻഡ് VC. ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. R1 is 100 ohm and R1 is 150 ohm, R2 is 50 ohm. And a 100 volt battery is connected. The potential at C, or the point C is taken as ground. The point C is taken as ground, therefore VC is 0. And VA is equal to 100 volt. VB is 100 minus VR1, 100 minus I into 50. VB is 100 minus 0.5 into 150. 100 minus 75, that is VB is 25. And the current is calculated by the equation I is V by R1 plus R2. That is 100 by 150 plus 50. That is 100 by 200 is equal to 0.5 ampere. VB is equal to, VA is 100 volt, therefore VB is equal to 25 volt and VC is 0. ഇനി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീരീസ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് R1 R2 ആണ്. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മുകളിൽ കാണിച്ചുള്ള VCC. ട്രാൻസിസ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക, സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇട്ട് മുകളിൽ കാണിക്കും, അത് VCC. ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. R1 R2 ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ്. അവിടെ കറണ്ട് നമ്മൾ I1, R1 കറണ്ട് I1, R2 കറണ്ട് I2, പിന്നെ ബേസിലെ കറണ്ട് IB എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം I1 I2 തുല്യമാണ്.
അത് മെയിൻ കറണ്ടിന് തുല്യമാണ്. പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ്. R1ലും R2ലും കറണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം, Iയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അത് V/R1+R2 ആയിരിക്കും. ബേസിലേക്ക് ഫീബിൾ കറണ്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. IB ഫീബിൾ ആയിരിക്കും, വളരെ ചെറിയ കറണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വാല്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുക. Figure shows a transistor voltage divider circuit. Circuit RC is the collector load and R is the emitter resistance. R1 and R2 are biasing resistors. Potential dividing circuit ആണ്. VCC is the supply voltage, and we take the collector current as IC, base current IB, and emitter current IE. Emitter current is IE. I1 be the current through R1. I1 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, I1ഉം I2 സെയിം ആയിരിക്കും, I ആയിരിക്കും. കാരണം IB ഫീബിളാണ്, അതാണ് കാരണം. I1 be the current through R1, I2 be the current through R2. In the figure, there are two voltage divider circuits. First circuit is AFH. പടത്തിൽ നോക്കുക. സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ACEG. For AFH, VCC equal to VR1 plus VR2. That is VC is I1 R1 plus I2 R2. I1ഉം I2 സെയിം ആണ്, I ആണ്. Therefore, we can write number one equation VA is equal to VCC, VF is equal to VB equal to VCC minus VR1, and 3, VH is equal to ground voltage 0. For ACEG, VCC equal to ICRC plus VCE plus IERA. IEയും ICയും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുക. VA is equal to VCC, repetition. BC equal to IC minus ICRC, and V is equal to VCC minus ICRC plus VEE, and VH or ground voltage, the bottom point voltage 0. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് VR1 ആൻഡ് കറണ്ട് I in the circuit. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. R1 R2 പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ആണ്. അത് ഒന്ന് 6K ആണ്, മറ്റേത് 3K ആണ്. ഇവിടെ RC ഉണ്ട്, താഴെ RE ഉണ്ട്. VB is 3 volt, VC is 9 volt, VCC is I1 R1 plus I2 R2, that is I1 R1 plus I2 into 3K. R1 is 6, therefore 6I plus 3I. That is 9I. VCC is 9I. That is VCC. That is 9 volt is 9I. 9 volt is 9I. I is 9 by 9, 1 milliampere. I is 1 milliampere. And VR1 is 1 into 6, 6 volt. VR2 is 3 volt. Total 9 volt. Same question, repetition in a similar manner. For the circuit, find the values of different voltages that can be obtained from a 12-volt battery with the help of the following voltage divider circuit. ഇത് സിമ്പിളി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് അല്ല, മറിച്ച് സിമ്പിളി ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാണ്. 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, R1 R2 R3. ഒന്നാമത്തെ R1 ഇവിടെ 4, R2 3 ആണ്, R3 1K ആണ്. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ട്, സപ്ലൈ 12 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് VR1 VR2 VR3 ആൻഡ് VD താഴത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് 0 എടുക്കും. I is equal to, let I be the current in the circuit. 12 is equal to നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ. 12 is IR1 plus IR2 plus IR3. Therefore, I is equal to 12 by R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3 is 4 plus 3 plus 1. 12 by 8, 3 by 2, 1.5 ampere. And next is
VR1 is equal to 1.5 into 4, 6 volt. VR2 is 1.5 into 3, 4.5 volt. VR3 is 1.5 into 1, 1.5 volt. So in the figure we can write the values VA 12 volt, VB 12 minus 6 4 volt, VC 6 minus 4.5 1.5 volt, VD 0 total voltage is 12. അതിവിടെയുള്ള മൊത്തം വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ടാണ്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, in circuit shown below, find the values of R1 and R1, R2 if the applied voltage across the resistances of 1K is to be 20 volt and maximum current which the battery supplies 60 milliampere. ഒരു ബാറ്ററി സപ്ലൈ അയക്കുന്ന കറണ്ട് 60 milliampere ആണ്. അത് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ R2 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1K ഉണ്ട്. 1K, ആ 1Kയിലെ കറണ്ട് 1Kയുടെ അവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് 20 വോൾട്ട്. 1Kയിലെ അവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് 20 വോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ. ഇപ്പോൾ 60 milliampere കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 30 വോൾട്ട് മിഡിൽ പോയിന്റിൽ വരും. അത് 1Kയിലൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 1Kയിലെ കറണ്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് കറണ്ട് ഈ R2 കാണണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കണം. 60 minus 20, കാരണം ആകെ കറണ്ട് ത്രൂ R2 കേട്ടോ, കറണ്ട് ത്രൂ R2 ആണ്. ആ 20 വോൾട്ട് 1K ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് 20 milliampere എന്ന് കൊടുക്കണം. V/I, ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന 1K അവിടെ 20 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ 20/1 20 milliampere അവിടുത്തെ കറണ്ട് 60 milliampere മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ 20 ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ R2വിൽ ഒരു 40 milliampere ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ കറണ്ട് ഇൻ R2 60 minus 20, ദാറ്റ് ഇസ് 40 milliampere. സിൻസ് വി ലോഡ് ഈസ് 20 വോൾട്ട്, മൊത്തം വോൾട്ട് 20 വോൾട്ടാണ്. അല്ല, ലോഡിൻ്റെ വോൾട്ട് 20 വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 20 milliampere കിട്ടിയത്. സോ R2യുടെ വോൾട്ടേജ് ഇത് രണ്ട് പാരലാണല്ലോ, അതും 20 തന്നെ ആയിരിക്കും. 20 വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദെൻ കറണ്ട് ത്രൂ R2 40, കാരണം 20 റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 40 ഉണ്ട്, 40 milliampere. സോ VR2, IR2. സോ R2 ഈസ് VR2/I. VR2 20 ആണല്ലോ, ലോഡിലെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ 20/40 1/2 kΩ, ഹാഫ് kΩ, ദാറ്റ് ഈസ് R2. വോൾട്ടേജ് ഇൻ R1 ഈസ് 100 മൈനസ് ഈ താഴെയുള്ള 20 കുറച്ചാൽ മതി, ദാറ്റ് ഈസ് 80 വോൾട്ട്. VR1 ഈസ് I into R1. That is R1 is VR1/I. That is 80/60. That is 4/3 kΩ. So R1 is 4/3 kΩ. R2 is 1/2 kΩ. That is the answer. Next problem. The circuit shown below. In the circuit shown below, find the value of R1 and R2 if the applied voltage across load resistance 1 kΩ is to be 20 volt. 1 kΩമിലെ വോൾട്ടേജ് 20 വോൾട്ടാണ്. The maximum current the battery can supply is 40 milliampere. ആ ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് 40 milliampere ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് R1 and R2 if the applied voltage across load resistance 1 kΩ is to be 20 volt. The maximum current the battery can supply is 40 milliampere. Circuit is given. Look here, circuit is given a very similar problem. Let X be the current in the load 1K, V is RI. അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് 20 വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 20 is equal to R 1 into X. X is equal to 20 milliampere എന്ന് കിട്ടും. സോ കറണ്ട് ത്രൂ R2. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അതേ ടൈപ്പ് റിപ്പീറ്റേഷൻ നടത്തുകയാണ്. R2 is 40 minus 20 milliampere. Since V load is 20 milliampere, V R2 is also
20 വോൾട്ട്. VR2 ഈസ് ഓൾസോ 20 വോൾട്ട്. വി ലോഡ് 20 വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ലോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് താഴെ. VR2 ഈസ് ഓൾസോ 20 വോൾട്ട്. കറണ്ട് ത്രൂ R2 20 മില്ലി ആംപിയർ. സോ VR2 I into R2 20 into R2. The voltage R2 is VR2 by I, that is 20 by 20. 20 കിട്ടാൻ കാര്യം ആ ലോഡും ഈ R2 പാരലൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. VR2 by I 20 by 20 1 k ohm. Voltage in R1 that is equal to 80 minus 20 60 volt. VR1 equal IR1. R1 is VR1 by I 60 by 40, that is 1.5 k ohm. So in the question R1 is 1.5 k, R2 is 1 k. അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട്, ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്സ്. ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്സ് ഇൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക, മുറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയും, അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് അർത്ഥം. ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കും, കറണ്ട് അവിടെ 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ R1 R2 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, V വോൾട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. AB ആണ് ഓപ്പൺ, തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകില്ല. ഇൻ ദി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഗിവൺ ബിലോ, AB is an ഓപ്പൺ, തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം. For an open circuit there is no current in the circuit, so there is no voltage drop across R1 and R2. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് R1 R2 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. The whole of the applied voltage should be felt across the open. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മൊത്തം വോൾട്ടേജും ആ ഓപ്പണിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഷോർട്ട് പറയാം നമ്മൾ. ഇൻ ദ ഫിഗർ R1 and R2 are in series with battery, but a short is connected. ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഷോർട്ട് കണ്ടക്ടർ കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് a short has practically zero resistance. ഷോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. Hence the short causes the problem of excessive current. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആകുകയാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് മാക്സിമം ആകും. മാക്സിമം കറണ്ട് വിടുമ്പോൾ എക്സസീവ് ഹീറ്റ്, വളരെയധികം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്സ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ മുകളിൽ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് ഓപ്പണും ഷോർട്ടും എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഗിവൺ the resistors are connected in such that the current, the circuit is, find the current circuit. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആ താഴെ കാണുന്ന പോലെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. If the third resistance is shorted, find the new current. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ പുതിയ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. പുതിയ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതാണ് സർക്യൂട്ട്. മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാം, 1, 2, 3 ഓം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കറണ്ടും കാരണം, ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കറണ്ടും കാരണം. ലെറ്റ് ഐ ബി ദ കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. Let I be the current in the circuit. Current, that is I into R is 12 volts. Total series resistance 1 plus 2 plus 3 വരും. അപ്പോൾ I into 6 is equal to 12 volt. I is 12 by 6, 2 ampere. അതാണ് സീരീസ് കറണ്ട്, സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട്. When 3 ohm is shorted, നമ്മൾ 3 ohm ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 ohm ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 1 plus 2 ആയിട്ട് മാറും, 3 ആയിട്ട് മാറും, only 3 ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ മാറിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ലെറ്റ് ഐ ബി ദ കറണ്ട് വെൻ
the last term, 3 ohm is shorted. Therefore, I into 3 is 12 volt. I is 12 by 3, 4 ampere. That's the problem. So you understand the meaning of open and short. When the circuit is open, there is no current in the circuit. When the circuit is shorted, there is no resistance. Maximum current is flowing, or there will be excessive heat. Excessive heating. There is heating in a short due to the flow of heavy current. That is all with your E5 class. We continue. Thank you very much.